તો અમદાવાદમાં સુભાષ બ્રિજમાં તિરાડ પડતા તેને બંધ કરવામાં આવ્યો છે। સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ નિવેદન આપ્યું છે કે એએમસીની 5 એમ્પેનલ કંપનીઓ ઇન્સ્પેક્શન કરશે, રિપોર્ટ આવશે તે મુજબ જ કામગીરી કરવામાં આવશે। સાથે તેમણે કહ્યું કે તિરાડ અને વાઇબ્રેશન પણ જોવા મળી રહ્યા છે। તો સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેને નિવેદન આપ્યું છે કે 5 જેટલી એમ્પેનલની ટીમ જે છે તેનું ઇન્સ્પેક્શન કરશે। હાલમાં તિરાડ અને વાઇબ્રેશન બંને જોવા મળી રહ્યું છે। ટ્રેન્ડરિંગ ચકાસવાનું ચાલતું હોય છે ત્યારે એના સ્પાનની અંદર ખામી જોવા મળી, વાઇબ્રેશન આવ્યા અને તિરાડ પણ જોવા મળી। એના અનુસંધાને ગઈકાલે સાંજે 5 વાગે અમારા બ્રિજ ડિપાર્ટમેન્ટ કમિશનરશ્રી એની મુલાકાત લીધી છે અને આગળ કોઈ મોટી દુર્ઘટના ન થાય એટલા માટે એને 5 દિવસ માટે બંધ કરવામાં આવ્યો છે। જે વિવિધ એમ પેનલ થયેલી કોર્પોરેશનની કંપનીઓ છે એ કંપનીઓ દ્વારા એનું ચકાસણી થશે અને રિપોર્ટ આવ્યા બાદ એને કેટલો સમય બંધ રાખવો એ આગામી સમયમાં રિપોર્ટ બાદ નક્કી કરવામાં આવશે। પરંતુ હાલ તો ટ્રાફિકમાં મોટી કોઈ દુર્ઘટના ન સર્જાય એટલા માટે સુભાષ બ્રિજને 5 દિવસ માટે બંધ કરવામાં આવ્યો છે। તો અમદાવાદના સુભાષ બ્રિજનો સ્પાન બેસ્યો છે। એએમસીના વિપક્ષના નેતાએ મુલાકાત બાદ ગંભીર આક્ષેપ કર્યા। એએમસી દ્વારા બ્રિજનું ઇન્સ્પેક્શન માત્ર કાગળ પર છે તેવા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા। કુલ 83 બ્રિજના ઇન્સ્પેક્શનના નામે નાટક કરવામાં આવી રહ્યું છે। પેન અને પેપર લઈને બ્રિજના ઇન્સ્પેક્શન થયા। બ્રિજના ઇન્સ્પેક્શનમાં 8 થી વધુ પ્રકારના ટેસ્ટ થતા હોય છે। સ્પાન બેસ્યો તે કામ 4 દિવસમાં થાય એવું લાગતું નથી। 5 દિવસમાં બ્રિજ ઇન્સ્પેક્શન થશે તેવો પરિપત્ર આપ્યો છે। તો તમામ 83 બ્રિજના વિવિધ ટેસ્ટ કરવામાં આવે તેવી ઇન્સ્પેક્શનની માંગ। શહેરના સુભાષ બ્રિજમાં ક્ષતિ સર્જાતા એકાએક જ તેને બંધ કરી દેવામાં આવ્યો અને તેનું હવે ઇન્સ્પેક્શન ચાલી રહ્યું છે। જે સ્પાન છે એકાએક જ બેસી ગયો છે અને હવે તેને બંધ કરવામાં આવ્યો છે। જો કે આ કેટલા દિવસ બંધ રહેશે એ હજુ સુધી સ્પષ્ટ નથી કહી શકાય તેમ। જો કે જે વિપક્ષ નેતા છે શહેજાદ ખાન પઠાણ તે અત્યારે સમીક્ષા કરવા આવી પહોંચ્યા છે। તેમની સાથે વાતચીત કરીશું કે તેમનું શું કહેવું છે। सर, जिस तरह से ये ब्रिज को कल रात को एकाएकी बंद कर दिया गया, किस तरह से आप इसे देखते हैं? अहमदाबाद का सुभाष ब्रिज ऐसा ब्रिज है जो अहमदाबाद शहर के पूर्व और पश्चिम को जोड़ता है। एक ऐसे ब्रिज पर कल एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच चुकी है कि अहमदाबाद शहर का एक ऐसा ब्रिज था जो कल रात को जब वहां पर फुल ट्रैफिक वॉल्यूम था उस समय ब्रिज का एक पोर्शन पे क्रैक आने से आप देख सकते होंगे कि एक भाग ऊपर हो चुका है, यानी कि एक पियर्स जो है ब्रिज का उस पर क्रैक्स आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गंभीरा पुल और मोरबी पुल की दुर्घटना के बाद कोर्ट का आदेश है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही नहीं समग्र गुजरात के सभी ब्रिज का इंस्पेक्शन किया जाए। बिफोर मॉनसून और आफ्टर मॉनसून भी इंस्पेक्शन किया जाए। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने दावा किया गया था कि हमने इंस्पेक्शन किया, लेकिन इंस्पेक्शन के नाम पर अहमदाबाद शहर की जनता को गुमराह करने का कार्य किया। सिर्फ और सिर्फ विजुअल इंस्पेक्शन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों द्वारा किया गया, यानी कि पेन और पेपर लेकर सिर्फ आंखों देखा हाल लिखा गया। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि जो टेस्ट है 82 ब्रिज पर अहमदाबाद के सभी ब्रिज पर किए जाए, जैसे हैमर टेस्ट हो, लोड टेस्ट हो, वाइब्रेशन टेस्ट हो, स्ट्रेस टेस्ट हो, अल्ट्रासोनिक टेस्ट हो, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट हो, हाइड्रोलॉजिकल टेस्ट हो, क्रैक्स के टेस्ट हो, वाटर फ्लो टेस्ट हो। ऐसे कई टेस्ट हैं जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा करने में नहीं आते और यदि किए हो तो अहमदाबाद शहर की जनता को मीडिया के माध्यम से वो रिपोर्ट देने में आए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि सिर्फ विजुअल इंस्पेक्शन किया गया है। अभी जाहिर नोटिस में ये कहा गया है कि 5 दिन के लिए इंस्पेक्शन कर इस ब्रिज को बंद किया गया है, लेकिन इस प्रकार के इंस्पेक्शन यदि पहले किए गए होते तो आज ये घटना नहीं घटती। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि अहमदाबाद शहर के सभी 82 ब्रिज का सही तरीके से इंस्पेक्शन कर उसकी रिपोर्ट को जाहिर किया जाए। सर, 1.5 महीने पहले जब इंस्पेक्शन किया गया, ये कोई ऐसा हाल तो है नहीं कि 1 या 2 दिन में हो गया है। कई समय से ये ऐसे ही डैमेज होगा, लेकिन इंस्पेक्शन में पता नहीं चला। जो एजेंसी को काम दिया था उसके सामने क्या एक्शन लेना चाहिए उनको? जैसे मैंने कहा कि ये और सिर्फ विजुअल इंस्पेक्शन किया गया। यदि उसके इस प्रकार के जो टेस्ट के मैंने नाम लिए ये किए गए होते तो वो ब्रिज को
उसी समय मरम्मत की गई होती, लेकिन विजुअल इंस्पेक्शन करने के कारण ही आज ये नौबत आई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि अहमदाबाद शहर के सभी 82 ब्रिज का सही तरीके से इंस्पेक्शन कर ऐसे ब्रिज और मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार के रूप में सामने आने वाले हैं। બિલકુલ, તો જે રીતે માત્ર કહેવા ખાतिर આ બ્રિજનું ઇન્સ્પેક્શન કર્યું હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે, કારણ કે જો યોગ્ય રીતે વિવિધ ટેસ્ટ જે તેમણે જણાવ્યા તે મુજબ તમામ ટેસ્ટ જો બ્રિજ પર કરવામાં આવ્યા હોત તો કદાચ એકાએક આ બ્રિજને બંધ કરવાની ફરજ ન પડી હોત, કારણ કે આ જે બ્રિજનો સ્પાન જે છે તે બેસી ગયો તે કોઈ 1 કે 2 દિવસની ઘટના નથી, ઘણા સમયથી આ ડેમેજ હોઈ શકે। ત્યારે હવે જે વિપક્ષ નેતા દ્વારા માંગ કરવામાં આવી છે કે અમદાવાદના તમામ બ્રિજનું ઇન્સ્પેક્શન થવું જોઈએ, યોગ્ય ઇન્સ્પેક્શન અને તમામ ટેસ્ટ સાથે ઇન્સ્પેક્શન કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે। કેમેરા પર્સન મનીષ વાણિયા સાથે આયુષી યાજ્ઞિક, સંદેશ ન્યૂઝ, અમદાવાદ।